Hello, my dear student. My name is Prabhakar. Today we discuss about signals and system. So it is this subject is very important in electronics and communication. So present I am explain what is the signal. Okay, basic concept about the signal. The definition is a signal carries information and can be described as a function of an independent variable in mathematics. The variable of signals, time, distance, temperature, voltage, so etc. etc. So this is called a definition of the signal. The signal అంటే ఏమీ లేదు, ఏదైనా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇండిపెండెంట్ ఫంక్షన్ అనమాట. ఇండిపెండెంట్ ఫంక్షన్ వేరియబుల్ ఇన్ మ్యాథమెటికలీ వేర్ రిప్రజెంట్. ఓకే, ఏదైనా ఒక సిగ్నల్ అనేది ఏంటంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏమి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వైర్లో ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవుతుంది అనుకోండి, అక్కడ ఫ్లో అయ్యే ఎలక్ట్రాన్స్ అంతా ఒక మ్యాటర్ అనమాట. ఫ్లో అయ్యే ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ ఒక మ్యాటర్, ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ లాంటిది అనమాట. సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. మనకి 2 టైప్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. యాక్చువల్గా కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్ అండ్ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్గా మనం డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇండిపెండెంట్ అనమాట. ద సిగ్నల్ ఈజ్ ద ఇండిపెండెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం కానీ స్పేస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇండిపెండెంట్ సిగ్నల్స్. ఓకే, సో మనకి యాక్చువల్గా మ్యాథమెటికల్లీ యాక్చువల్ సిగ్నల్స్ ఆర్ 2 టైప్స్, ఒకటి కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్ అండ్ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్. బట్ హియర్ the measures of dimensions are 1-dimensional signal and 2-dimensional signal and 3-dimensional signals. So 1-dimensional signal means it have only one dependent to one independent signal. Okay, one dependent and one independent. Y is the dependent and x of t is the independent. So y is the dependent, x of t is the independent. That is called one of the signal, 1-dimensional signal. 2-dimensional signal means 2 independent variables involving in the signal. So for example, u is the dependent variable, x comma y are independent variables. The x comma y are independent signals we are represent in mathematically. 3-dimensional signal means x, y, z. So x, y, z are independent variables, but we are represent in this time and x of t, comma y of t, comma z of t. All those signals are dependent on the time, but the time is independent. Whenever the x and y, z are involving on the time, the signals are the 3-dimensional independent signals. ఓకే, సో మనకు ఎలా ఉంటుంది ఆ సిగ్నల్ అనేది, ఎలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టవర్ ఉందనుకోండి, టవర్ నుంచి మనం సెల్ ఫోన్ టవర్ ఉంది, సిగ్నల్ అనేది డిస్పాచ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. మనకి యాక్చువల్గా డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ ఉంటుంది, కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ ఉంటుంది. సో కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్స్ మీన్స్ ఇట్ హ్యావ్ all the instant of time having small amplitude and frequencies, but discrete time signals means small some instant of time only signal, but all the instant of time there is no signal. So the independent signal or dependent signals are we are represented mathematically. The continuous time signals is represented the x of t and t. So all the signals are dependent on the time, but the discrete time signals are dependent on the integer values. Integer values means x of n. Okay, you see one of the signal the image. So this is the one of the continuous time signal. సో చూడండి, ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని పాజిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ అంటారు. ఈ పాజిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ మనకు నెగిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ మధ్య ఉన్నదాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. సో దిస్ సిగ్నల్ వేర్ amplitude represented on the y axis and time is represented on the x axis. So these those are the electrons, the flow of electrons you see, understanding. So this is called amplitude. So this is yellow amplitude and another signal is the negative amplitude. This is the negative amplitude, this is the positive amplitude. అంటే ఏం లేదు, ఇక్కడ y అనే యాక్సిస్ పైన మనం యాంప్లిట్యూడ్ని రిప్రజెంట్ చేస్తే, నెక్స్ట్ ఈ x యాక్సిస్ పైన ఫ్రీక్వెన్సీ అనే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఈ గులాబీ కలర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎలక్ట్రాన్స్ లాగా మీరు ఊహించుకోండి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఎలా ఉంటాయంటే ఒకసారి పాజిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్, ఒకసారి నెగిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ క్రియేట్ అయినట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. సమ్ ఆసిలేషన్స్గా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. అదే ఈ పాజిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్, ఈ నెగిటివ్ యాంప్లిట్యూడ్ మధ్య ఉన్నది ఏదైతే ఉందో దాన్నే ఫ్రీక్వెన్సీ అంటారు. ఓకే, దాన్ని ఏమంటారు? ఫ్రీక్వెన్సీ అని అంటారు. సో ఈ సిగ్నల్స్ 1 సెకండ్లో 60 సైకిల్స్ జనరేట్ అవుతాయని మనకు డిఫైన్ చేయబడింది. సో దిస్ ఈజ్ ద సైనసోడియల్ సిగ్నల్.
Okay, so this is the one of the signal you see. This is the cycles. So గ్రీన్ సైకిల్ అండ్ సైన్సోయిడల్ సైకిల్ అంటే ఈ సిగ్నల్స్ అన్నీ కూడా రిలీజ్ ఈ విధంగా అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. మనకు సెల్ ఫోన్ టవర్స్ నుంచి మనం సెల్ ఫోన్ మాట్లాడుతాం కదా, ఆ సిగ్నల్స్ అన్నీ ఈ విధంగా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి. మనం నీట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కోసం ఈ సిగ్నల్ మనం ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ డిస్కస్ హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద క్లారిఫికేషన్స్ అండ్ అదర్వైజ్ అట్లాగే మీకు సిస్టమ్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాను. అట్లా వన్ బై వన్ ఐ విల్ డిస్కస్ ద సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్ హ్యావింగ్ 5 లెసన్స్ ఇన్ ద JNTUK అండ్ అనంతపూర్ JNTU అండ్ హైదరాబాద్ JNTU. వన్ బై వన్ ఐ విల్ డిస్కస్. ఓకే, మీరు ఈ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ యూ సీ ద వెరీ గుడ్ understanding. I give some small images and animated video I will send, but you study the signal practically. This is the signal, the blue color and the green color are the signals. All those signals are passing through the one point to another point. Whenever send the signals are poles. సో ఎక్కడైతే మనకు సిగ్నల్ ఏ ప్లేస్కి అయితే వెళ్తుందో దాన్ని జీరో అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు అక్కడ? జీరో. ఎక్కడి నుంచి అయితే వెళ్తుందో దాన్ని పోల్స్ అంటారు. సో మనకు ఏ విధంగా మనకు పోల్స్ అండ్ జీరోస్ కూడా ఏ విధంగా క్రియేట్ అవుతాయి అనేది ఐ విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ ఇన్ లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. ద సిగ్నల్స్ హ్యావింగ్ where mathematically it is defined by using mathematics, Fourier transforms and Fourier series, Z transforms and Laplace transforms. అంటే ఏ సిగ్నల్ని డిఫైన్ చేయాలన్నా మనకు మ్యాథమెటిక్స్లో లాప్లేస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కానీ ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ కానీ ఫోరియర్ సిరీస్ కానీ మనకు కంపల్సరీగా అవసరమవుతాయి. కాబట్టి జస్ట్ మీకు ఆ చాప్టర్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్స్ కూడా మీకు తెలిస్తేనే సిగ్నల్స్ బాగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ న్యూ టాపిక్. ఓకే, దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్. థ్యాంక్ యూ. హలో మై డియర్ స్టూడెంట్, యు సీ ద ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ ద సిగ్నల్ అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్లో మనం కంటిన్యూస్ టైము, డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. కంటిన్యూస్ టైం అంటే డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్, అలాగే పీరియాడిక్, నాన్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్, అదేవిధంగా డిటర్మినిస్టిక్ అండ్ ర్యాండమ్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. సిమెట్రికల్ అండ్ యాంటీ సిమెట్రికల్ సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. ఎనర్జీ అండ్ పవర్ సిగ్నల్స్ అనేటివి మనకి ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవి మనకున్న టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. మనం ఆల్రెడీగా సిగ్నల్ అంటే ఏంటి? సిగ్నల్ ఈజ్ ద ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం కానీ స్పేస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా సిగ్నల్గా తీసుకున్నాము. అదేవిధంగా కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ అంటే ప్రతి ఇన్స్టంట్ ఆఫ్ టైం దగ్గర ఖచ్చితంగా యాంప్లిట్యూడ్ అనేది ఉంటుంది. అలా దాన్ని కంటిన్యూస్ టైం సిగ్నల్ అంటారు. సో దాన్ని టైంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అదేవిధంగా డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ తీసుకున్నట్లయితే మనకి కేవలము ప్రతి సమ్ ఇన్స్టంట్ దగ్గర మాత్రమే సిగ్నల్స్ ఉంటాయి. అన్ని ఇన్స్టంట్ ఆఫ్ టైమ్స్ దగ్గర సిగ్నల్ లేకుండా ఉండవచ్చు అనమాట. అలా ఉంటే దాన్ని డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా ఇప్పుడు కంటిన్యూస్ టైంకి డిస్క్రీట్ టైం డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు 0 నుంచి 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 0 to 1 0 సెకండ్ టు 1 సెకండ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, 0.1 0.2 0.3 ప్రతి పాయింట్ దగ్గర సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ ఉన్నట్లయితే దాన్ని కంటిన్యూస్గా తీసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా డిస్క్రీట్ సిగ్నల్ తీసుకోవాలనుకుంటే 0 దగ్గర సిగ్నల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ 0.1 0.2 ఇలాంటి డెసిమల్ పాయింట్స్ దగ్గర సిగ్నల్ అనేది 0 అయిపోతుంది అనమాట. మళ్ళీ 1 దగ్గర సిగ్నల్ ఉంటుంది, మళ్ళీ 1.1 1.2 ప్లేసెస్లో మనకు యాంప్లిట్యూడ్ ఏముండదు, 0 అవుతుంది. మళ్ళీ 2 దగ్గర సిగ్నల్ వస్తుంది. అందుకే ఈ సిగ్నల్ని ఇంటీజర్ వాల్యూస్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద కంటిన్యూస్ టైం అండ్ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్. యు సీ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. చూడండి ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉందో చూడండి, ఎలా ఉంది ఇది. దిస్ కంటిన్యూగా ఉందా లేదు ఇక్కడ. సో ది సిగ్నల్ అనేది కంటిన్యూగా ఉంది మనకు. సో డిస్క్రీట్ చూడండి, ఈ ప్లేస్లో సిగ్నల్ ఉంది, ఈ ప్లేస్లో సిగ్నల్ ఉంది, ఈ ప్లేస్లో సిగ్నల్ ఉంది, బట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఈ రెండింటి మధ్య సిగ్నల్ అనేది 0 అయిపోయింది. ఇలాగా ఉండాలన్నమాట. సో కాబట్టి దీన్ని ఎన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, ఎక్స్ ఆఫ్ ఎన్తో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ టీతో మనకి రిప్రజెంట్ చేస్తారు. దీన్ని కంటిన్యూస్ టైమ్ అండ్ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్ అంటారు. ఓకే, ఇవి ఎప్పుడు కూడా రియల్ వాల్యూస్ అండ్ కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ పైన కూడా ఉంటాయి. కాంప్లెక్స్ వాల్యూస్ అంటే ఏమి? వై యాక్సిస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది, ఎక్స్ యాక్సిస్ పైన కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. ఇవి కంటిన్యూస్ టైమ్ అండ్ డిస్క్రీట్ టైం సిగ్నల్స్. ఓకే, ఇవి ఎక్స్ ఆఫ్ టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇవి ఎప్పుడు కూడా ఇండిపెండెంట్ అనమాట. సిగ్నల్ అంటేనే ఆయన ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్. కంటిన్యూస్ టైం అయితే టీ పైన డిపెండెంట్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా డిస్క్రీట్ అంటే ఎన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట. అదే సిగ్నల్స్ యొక్క కాన్సెప్ట్. ఓకే, కంటిన్యూస్ అండ్ డిస్క్రీట్. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ అనలాగ్ సిగ్నల్. సో అనలాగ్ సిగ్నల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా హ్యూమన్
హ్యూమన్ వాయిస్ను మనం అనలాగ్ సిగ్నల్గా తీసుకోవచ్చు. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో మనకి యొక్క సౌండ్ ఎంతవరకు రికగ్నైజ్ చేస్తుంది మనకు అంటే 20 కిలో హెర్ట్జెస్ వరకు లెస్ దాన్లో ఉంటేనే మనం వినగలుగుతాం, ఆ పైన ఉంటే వినలేము అనమాట. ఓకే, కాబట్టి హ్యూమన్ వాయిస్ అంతవరకు మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాయి మన ఇయర్స్. సో తర్వాత అంతగానే ఎక్కువ ఉంటే మనం వినలేము. అదేవిధంగా ఏఎం రేడియో సిగ్నల్స్ ఎలా ఉంటాయంటే 535 కిలో హెర్ట్జెస్ టు 1605 కిలో హెర్ట్జెస్ వరకు ఇన్ బిట్వీన్ మధ్య మనకు రేడియో యొక్క సిగ్నల్స్ అనేవి ఉంటాయి. అదేవిధంగా ఎఫ్ఎం రేడియోది, ఏఎం రేడియో అయితే అలా ఉంటుంది. ఎఫ్ఎం రేడియో అయితే 88 మెగా హెర్ట్జెస్ టు 108 మెగా హెర్ట్జెస్ వరకు ఉంటాయి. ఇది మనకు స్పీకరు, ఇది మన వాయిస్ రిసీవరు, ఇది వాయిస్ ఎమిటర్ అనమాట. అంటే స్పీకర్ ఇది వాయిస్ తీసుకొని మనకి ఎమిట్ చేసేది. సో ఈ మధ్య టైము ఎంతవరకు ఉంటుంది, ఇక్కడ వాయిస్ ఇక్కడ నుంచి రిలీజ్ అయితే ఇది ఎంతవరకు రిసీవ్ చేసుకొని మనకి ఎమిటెడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది అన్లాక్ సిగ్నల్గా మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ డిజిటల్ సిగ్నల్. సో డిజిటల్ సిగ్నల్ అంటే ఇట్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్. స్క్వేర్ వేవ్ ఫామ్ అంటే స్క్వేర్ లాగా ఉంటుంది చూడండి, ఇక్కడ ఇలా ఉంది మనకి, ఇది స్క్వేర్ వేవ్ లాగా ఉంది. సో కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే స్క్వేర్ వేవ్ సిగ్నల్ అని కూడా అంటారు. సో రిప్రజెంట్ స్క్వేర్ వేవ్స్, ఆల్ డేటా రిప్రజెంటెడ్ బై ఎ బైనరీ వాల్యూస్. అంటే వన్స్ జీరోస్ పైన మాత్రమే డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. అంటే జీరో స్టేజ్లో ఉంటే ఇక్కడ ఎలాంటి సిగ్నల్ లేకుండా ఉంటే దాన్ని జీరో సిగ్నల్ అంటారు. ఒకవేళ 1 అనేది వచ్చినట్లయితే 1 యాంప్లిట్యూడ్ సిగ్నల్ ఉందని అంటారు అనమాట. సో కాబట్టి ఇవి బైనరీ వాల్యూస్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటాయి అనమాట. ద సిగ్నల్ బైనరీ డిజిట్ అంటే 0 1 కదా బైనరీ డిజిట్ అంటే. నెక్స్ట్ అలాగే ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ ద కంటిన్యూస్ గ్రూప్ ఆఫ్ బిట్స్ ఈజ్ ఏ బిట్ స్ట్రీమ్ అనమాట. ఈ ట్రాన్స్మిషన్ చేసేటప్పుడు 1 0 1 0 ఇలాగా ఫామ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ సిగ్నల్ అనేది. సో కాబట్టి ఈ విధంగా ట్రాన్స్మిట్ చేయబడతాయి అనమాట. ఓకే, బిట్ స్ట్రీమ్లో. అదేవిధంగా నాట్ ఆల్ డైమెన్షన్స్ వాల్యూస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ద బైనరీ, నాట్ ఆల్ ఆల్ డెసిమల్ వాల్యూస్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ బై ద బైనరీ. ఓకే, డెసిమల్లో ఉండదు, 1 0 1 0 రూపంలో కూడా మనకి ఉంటుంది. డెసిమల్ అంటే 1 2 3 4 రూపంలో ఉండదు, కేవలం 1 0 1 0 మాత్రమే మనకు ఫామ్ అయిన సిగ్నల్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. అంతేగాని డెసిమల్ వాల్యూస్ అంటే తెలుసు కదా, 1 2 3 4 5 6 ఇలాగ ఉంటుంది అనమాట. సో అలా కాకుండా ఓన్లీ 1s 0s మాత్రమే ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. అదే డిజిటల్ సిగ్నల్ అంటే. సో మీరు నీట్గా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఇది. ఓకే, సో యూ సీ అనదర్ టాపిక్. నెక్స్ట్ పీరియాడిక్ వర్సెస్ అపీరియాడిక్ సిగ్నల్స్. వాట్ ఈస్ ద పీరియాడిక్ అండ్ అపీరియాడిక్ సిగ్నల్? పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటే ఒక వేవ్ ఫామ్కి అనదర్ వేవ్ ఫామ్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ అంటారు. ఒకవేళ అలా లేకపోతే నాన్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు ఇది ఒక సిగ్నల్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇది ఎలా ఉంది, ఒక ట్రయాంగులర్ వేవ్ లాగా ఉందా లేదా షార్ట్ టూత్ వేవ్ లాగా ఉంది. అంటే 0 నుంచి ఇక్కడికి ఎంతైతే సిగ్నల్ ఉంటుందో అదేవిధంగా ఈ సిగ్నల్కి కూడా అంతే టైం పట్టాలి. అట్లా ఈక్వల్గా ఉంటే దాన్ని పీరియాడిక్ సిగ్నల్ అంటారు. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకు అలా లేకపోతే నాన్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ అంటారు. అంటే సేమ్ ఉండాలి. అంటే దీనికి కూడా టైం ఎంతైతే 5 సెకండ్స్ తీసుకుంది అనుకోండి ఈ ట్రయాంగిల్ రావడానికి, అదేవిధంగా ఈ వేవ్ రావడానికి కూడా 5 సెకండ్సే తీసుకోవాలి, ఈ వేవ్ రావడానికి కూడా 5 సెకండ్సే తీసుకోవాలి, ఈ వేవ్ రావడానికి 5 సెకండ్సే తీసుకోవాలి. అంటే సేమ్ టైం ఆ సిగ్నల్ ప్రొడ్యూస్ కావడానికి ఎంత అయితే టైం తీసుకుంటుందో అది కూడా అనదర్ వేవ్ రావడానికి కూడా అంతే టైం తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ అంటారు. ఓకే, దాన్ని మ్యాథమెటికల్గా వీఆర్ రిప్రజెంట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ క్యాపిటల్ టీ అనమాట. సో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ క్యాపిటల్ టీ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఆఫ్ టీకి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఆల్ ద టైమ్ the smallest value of t that satisfy the definition is called the period. అంటే ఇది ఏదైతే ఉందో ఇది t అనేది టైం పీరియడ్ అంటారు. ఇది వెరీ స్మాల్ వాల్యూ అనమాట. వెరీ స్మాల్ అంటే సంథింగ్ 0.1 అలా ఉంటుంది. ఇది t అనేది వెరీ బిగ్ వాల్యూ. సో కాబట్టి దాంతో పోలిస్తే ఇది స్మాల్ వాల్యూ కాబట్టి సో బట్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ క్యాపిటల్ టీని ఎక్స్ ఆఫ్ టీగా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు అనమాట. దీన్ని టీని టైం పీరియడ్ అంటారు. is shown in the figure periodic signals left the right and periodic signals. ఓకే, సో కాబట్టి అట్లా సేమ్ ఉంటే పీరియాడిక్ సిగ్నల్, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ లేకపోతే నాన్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్స్గా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే ఓకే అపీరియాడిక్ సిగ్నల్ లెఫ్ట్ అండ్ పీరియాడిక్ సిగ్నల్ రైట్. ఓకే, పీరియాడిక్ సిగ్నల్ ఇది చూడండి, ఈ సిగ్నల్ చూడండి, ఈ సిగ్నల్ తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఇంకొక సిగ్నల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాలేదు కాబట్టి ఆ పీరియాడిక్ తీసుకోవచ్చు. ఇంకా ఏం చెప్పుకోవచ్చు,
ఇది దీనికి 5 సెకండ్స్ తీసుకుపోయింది అనుకోండి, ఇంకోటి 10 సెకండ్స్ తీసుకుపోయింది అనుకో, అది కూడా అపీరియాడిక్ సిగ్నలే అవుతుందన్నమాట. దీనికి నెక్స్ట్ సిగ్నల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ కాలేదు కాబట్టి ఇది కూడా అపీరియాడిక్ సిగ్నల్స్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద పీరియాడిక్ అండ్ అపీరియాడిక్ సిగ్నల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యాజువల్ వర్సెస్ నాన్ క్యాజువల్. సో ఏ క్యాజువల్ సిగ్నల్ ఈజ్ 0 ఫర్ t less than 0 అండ్ నాన్ క్యాజువల్ సిగ్నల్ ఈజ్ 0 ఫర్ t greater than 0. ఎప్పుడైతే ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి, అంటే sin t నో లేదా cos t నో e power t నో ఇలాంటివి సిగ్నల్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకు. ఇలాంటి సిగ్నల్స్ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనే సిగ్నల్ ఉందనుకోండి, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లేస్లో మనం 0 పెట్టినట్లయితే, అంటే టీ ప్లేస్లో 0 పెడితే అక్కడ వాల్యూ అనేది టీ కన్నా గ్రేటర్ దాన్లో ఉందనుకో, అంటే ఏమి టీ కన్నా గ్రేటర్ దాన్లో ఉంటే నాన్ క్యాజువల్ సిగ్నల్ అంటారు. ఏమిది నాన్ క్యాజువల్ అంటే టీ అనేది అంటే ఏమి లెస్ దాన్ 0 అన్నాడా లేదా, అంటే టీ అనేది -1 కానీ -2 కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 0నే గ్రేటర్ దాన్లో ఉంటే, ఓకే, అంటే లెస్ దాన్లో వచ్చినట్లయితే ఆన్సర్, దాన్ని క్యాజువల్ సిగ్నల్ అంటారు. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ టీ గ్రేటర్ దాన్లో ఉందనుకోండి, నాన్ క్యాజువల్ సిగ్నల్ అంటారు. ఏమంటారు, ఇది నాన్ క్యాజువల్. చూడండి, క్యాజువల్ సిగ్నల్ ఎప్పుడూ కూడా ఇది వై యాక్సిస్, అంటే ఇది ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, ఇది టీ అనమాట. ఇట్లా పాజిటివ్ సైడ్ సిగ్నల్ అనేది మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, పాజిటివ్ టైం సైడు. అదేవిధంగా నాన్ క్యాజువల్ సిగ్నల్ అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ 0 నుంచి నెగిటివ్ సైడ్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది, అంతే కదా ఇక్కడ. సో కాబట్టి t less than 0, t greater than 0. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఇది t less than 0 అవుతుందా, ఇది t less than 0 అవుతుంది, ఇది t greater than 0 అవుతుంది అనమాట. అదేవిధంగా రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సిగ్నల్స్ అనమాట. రైట్ హ్యాండ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ సిగ్నల్స్ అంటే ఏ రైట్ సైడెడ్ సిగ్నల్ ఈజ్ 0 ఫర్ t less than capital T and left side signal is 0 for t greater than t where t can be positive or negative. చూడండి, ఇక్కడ నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ సైడ్ ఇట్లా మూవ్ అవుతూ ఉంది. సో కాబట్టి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ అంటారు. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ నుంచి లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ అవుతూ ఉంది. సో కాబట్టి దీన్ని లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సిగ్నల్స్ అంటారు. టీ గ్రేటర్ దాన్, టీ లెస్ దాన్ క్యాపిటల్ టీ అంటే ఏమి, అంటే ఇటు సైడ్ ఇట్లా మూవ్ అయ్యే విధాన్ని టీ లెస్ దాన్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఏమవుతుంది, టీ గ్రేటర్ దాన్ అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద రైట్ హ్యాండ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సిగ్నల్స్ వీఆర్ represented. Okay, next bounded versus unbounded signals అన్నమాట. Every system is bounded but magniful, it's always bounded. అంటే ఏదైనా ఒక సిగ్నల్ ఉందనుకోండి, ఇన్నర్ బౌండ్ ఉంటుంది, అవుటర్ బౌండ్ ఉంటుంది. ప్రతి సిగ్నల్కి బౌండెడ్ ఉండాలి అండ్ అన్బౌండెడ్ ఉండాలి. అంటే హై యాంప్లిట్యూడ్ నుంచి లో యాంప్లిట్యూడ్కి డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చిందనుకో సిగ్నల్, దాన్ని బౌండెడ్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు, బౌండెడ్. ఒకవేళ లో నుంచి హైకి ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని అన్బౌండెడ్ అంటారు. అన్బౌండెడ్ ఒక సర్టెన్ పీక్ వెళ్ళిన తర్వాత మరీ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, క్యాజువల్ సిగ్నల్గా కూడా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. క్యాజువల్ సిగ్నల్ చూడండి, హై అంటే ఈ హై యాంప్లిట్యూడ్ ఉందా, ఈ హై యాంప్లిట్యూడ్ నుంచి ఇది ఏమైంది, డిక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. అట్లా ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్లో మిక్స్ అయిపోయింది. ఎక్స్ యాక్సిస్ని టీతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, అందుకే దీన్ని బౌండెడ్ అన్నారు. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఇది లో వాల్యూ నుంచి, సో ఇది ఏమైంది, ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోయింది. సో కాబట్టి దీన్ని అన్బౌండ్ సిగ్నల్ అంటారు. అది ఒక పీక్ స్టేజ్కి వెళ్ళి ఆగిపోయింది అనుకోండి, దాన్ని క్యాజువల్ సిగ్నల్గా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, ఎవరీ బౌండెడ్ బట్ ద మ్యాగ్నిఫుల్ సిగ్నల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బౌండెడ్. నెక్స్ట్ యాంటీ క్యాజువల్, అన్బౌండెడ్, బౌండెడ్. ఒకవేళ ఒక హై యాంప్లిట్యూడ్ నుంచి నెగిటివ్ సైడ్ ఇట్లా డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకోండి, అదేగా అన్బౌండెడ్లో ఇట్లా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోయింది అనుకోండి, దాన్ని యాంటీ క్యాజువల్ సిగ్నల్గా మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, అదేవిధంగా ఈవెన్ సిగ్నల్. సో ఈవెన్ సిగ్నల్ ఈజ్ వీఆర్ రిప్రజెంట్ xc ఆఫ్ t అండ్ ఆడ్ సిగ్నల్స్ వీఆర్ x0 ఆఫ్ t ఆర్ డిఫైన్డ్ యాజ్. ఈవెన్ సిగ్నల్ అంటే ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్లో టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా లేదా -t సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా రెండు ఒకే రకమైన ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి, దాన్ని ఈవెన్ సిగ్నల్ అంటారు. ఏమి ఈవెన్ సిగ్నల్ అంటే ఏమి, ఎక్స్ సఫిక్స్ అనమాట. ఇది xc ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు xc ఆఫ్ -t, అంటే రెండు ఒకే రకమైన ఆన్సర్ వచ్చినాయి అనుకోండి, దాన్ని ఈవెన్ సిగ్నల్ అంటారు. ఒకవేళ అలా రాని పక్షంలో ఆడ్ సిగ్నల్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x² అనేది x ఆఫ్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు t² తీసుకోండి.
ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్ తీసుకున్నట్లయితే టీ ప్లేస్లో మైనస్ టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుందా? మైనస్ టీ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏమొస్తుంది, ప్లస్ టీ స్క్వేర్ అవుతుంది. అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్, ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ స్క్వేర్. సో కాబట్టి దాన్ని ఈవెన్ సిగ్నల్గా తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఆడ్ సిగ్నల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x0 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ క్యూబ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. టీ ప్లేస్లో మైనస్ టీ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, మైనస్ టీ హోల్ క్యూబ్ అంటే ఏమొస్తుంది, మైనస్ టీ క్యూబ్ అవుతుంది. అంటే x0 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ క్యూబ్ ఉంది, x0 ఆఫ్ మైనస్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టీ క్యూబ్ ఉంది. కాబట్టి నాట్ ఈక్వల్ అయింది, కాబట్టి దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఆడ్ సిగ్నల్. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎనీ సిగ్నల్ ఈజ్ సమ్ ఆఫ్ యూనిక్ ఆడ్ అండ్ ఈవెన్ ద సిగ్నల్ యూజింగ్. అంటే మనం ఇది ఈవెన్నా ఆడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్సీ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఎక్స్ నాట్ ఆఫ్ టీ, ఎక్సీ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఎక్స్ నాట్ ఆఫ్ టీ బై తీసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ వస్తే జస్ట్ మైనస్ వస్తుంది, ఎక్సీ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఎక్స్ నాట్ ఆఫ్ టీ. ద ఈల్డ్ ఎక్సీ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనము 1/2 ఇంటూ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకు ఈవెన్ సిగ్నల్ కనుక్కోవాలంటే ఫార్ములా 1/2 ఆఫ్ అంటే 0.52 ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ. ఈ ఫార్ములా మనం అప్లై చేస్తే ఈవెన్ సిగ్నల్ కనుక్కోవచ్చు. ఒకవేళ ఆడ్ సిగ్నల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే జస్ట్ ఇక్కడ మైనస్ పెడతారు అంతే. అంటే x0 ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5 ఎక్స్ ఆఫ్ టీ మైనస్ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ. ఓకే. మేము సిగ్నల్స్ ఏ విధంగా రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి ఈవెన్ ఆడ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది ట్రయాంగిల్ కదా, దీన్ని ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటారు. ఒకవేళ ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ అన్నాడు అనుకోండి, ఇది మైనస్ టీ కదా, ఇటువైపు ఏమవుతుంది, ఇది పాజిటివ్ టీ అవుతుంది. అదే ఇటువైపు తీసుకున్నాం అనుకో, ఇదంతా మైనస్ టీ అవుతుంది. ఓకే. ఇటువైపు వచ్చి ఎక్స్ ఆఫ్ టీ పాజిటివ్ అవుతుంది, ఇట్లా కిందికి వచ్చే కొద్ది ఏమవుతుంది, మైనస్ అవుతుంది అన్నట్లు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇది ఏమైంది, పాజిటివ్, ఇది నెగిటివ్. సో ఇక్కడ ఎలా ఉంది మనకు చూడండి, ఇక్కడ ఇది పాజిటివ్ కదా, ఇది ఏమవుతుంది, ఇది +1/2, ఇది టీ అంటే పాజిటివ్ సైడ్ ఉంది, నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది అనమాట ఇది. ఓకే. ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ అనుకో, ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ అనేది ఇట్లా నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది. ఈ స్లోప్ అనేది ఎలా ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ నెగిటివ్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఆఫ్ మైనస్ టీ అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లోను నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇది -1/2 యాంప్లిట్యూడ్, ఇది +1/2 యాంప్లిట్యూడ్. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్కి సెకండ్ క్వాడ్రంట్కి రెండింటికి 1/2 యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటే, ఒకవేళ మనకు ఎక్స్ యాక్సిస్ ఇక్కడ ఇది నెగిటివ్ అంటే థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో వస్తే -1/2 యాంప్లిట్యూడ్ అనేది మనకి ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, పవర్ అండ్ ఎనర్జీ సిగ్నల్. పవర్ అండ్ ఎనర్జీ సిగ్నల్. సో పవర్ సిగ్నల్ కావాలంటే ఇన్ఫినిట్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ నార్మలైజ్డ్ పవర్ ఈజ్ ఫినిట్ నాన్ జీరో. ఓకే. అండ్ నార్మలైజ్డ్ ఎనర్జీ యావరేజ్ ఓవర్ ఇన్ఫినిట్ టైమ్. ఓకే. ఈజ్ ఇన్ఫినిట్ ద మ్యాథమెటికలీ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే. ఓకే. చూడండి ఇక్కడ పవర్ సిగ్నల్. పవర్ సిగ్నల్ అంటే ఇన్ఫినిట్ డ్యూరేషన్లో ఉంటుంది. అదే నార్మలైజ్డ్ పవర్ ఈజ్ ఫినిట్ అంటే పవర్ అనేది జీరో కావాలి, నాన్ జీరో కావాలి. ఓకే. పవర్ ఈజ్ ద ఫినిట్ అంటే ఏమి, ఇన్ఫినిటీ లోపల ఉండేటివన్నీ ఫినిట్ అంటారు. ఓకే. ఓకే. అండ్ నాన్ జీరో అన్న కావచ్చు. అలా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారు, నీకు పవర్ సిగ్నల్ అంటారు. నార్మల్ ఎనర్జీ అనేది ఏం కావాలి, ఇన్ఫినిటీ కావాలి. అంటే E = 0 అయితే, క్యాపిటల్ E = 0 అయినట్లయితే దాన్ని ఎనర్జీ సిగ్నల్. ఈ అనేది ఇన్ఫినిట్ కావాలి, పవర్ అనేది 0 బిలో ఉంటే అంటే ఇన్ఫినిట్ బిలో ఉంటే దాన్ని పవర్ సిగ్నల్ అంటారు. ఓకే. నెక్స్ట్ ఎనర్జీ సిగ్నల్. సో ఎనర్జీ సిగ్నల్ అంటే ఫినిట్ డ్యూరేషన్. ఎనర్జీ సిగ్నల్ అంటే ఏమి, ఫినిట్ డ్యూరేషన్ ఫర్ ఎనర్జీ అనేది ఇన్ఫినిటీ లోపల ఉండాలి. నెక్స్ట్ నార్మలైజ్ పవర్ వచ్చి ఇన్ఫినిట్ ఉండాలి. దీనిలో ఎనర్జీ సిగ్నల్ అయితే ఇన్ఫినిట్ ఉంటే దాన్ని ఎనర్జీ సిగ్నల్ అంటారు. పవర్ అనేది ఎక్కువ ఉండాలి. ఎక్కువ అంటే ఏమి, ఇన్ఫినిటీ ఉండొచ్చు. ఇన్ఫినిటీ ఉంటే అంటే ఎనర్జీ సిగ్నల్లో పవర్ అనేది ఇన్ఫినిటీ ఉండాలి. అదేవిధంగా ఎనర్జీ అయితే ఫినిట్ ఉండాలి. అలా ఉంటే దాన్ని ఎనర్జీ సిగ్నల్ అంటారు. ఓకే. ఇదైతే రివర్స్ అనమాట. దీనికి ఇది రివర్స్గా తీసుకోవచ్చు మనం. ఇది ఏముంది, పవర్ సిగ్నల్ ఏమవుతుంది, దాని యొక్క పవర్ అనేది ఫినిట్ అవుతుంది, ఇది ఎనర్జీ అనేది ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎనర్జీ అనేది ఫినిట్ అవుతుంది, పవర్ అనేది ఇన్ఫినిట్ అవుతుంది. ఇలా ఉంటే దీన్ని ఏమంటారంటే
పవర్ సిగ్నల్ అని అంటారు. ఆల్ త్రూ ద రియల్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఎనర్జీ సిగ్నల్స్ వీ అనలైజ్ దెమ్. ఓకే ఓకే దే ఆర్ పవర్ సిగ్నల్స్. ఓకే ప్రిటెండింగ్ దే ఆర్ ద పవర్ సిగ్నల్స్. ఓకే మనకు ఎనర్జీ అండ్ పవర్స్ పైన మనకి ప్రాబ్లమ్స్ మనకు అడిగే అవకాశం ఉంది ఎగ్జామ్లో. సో కాబట్టి అవి ఎలా చేయాలనేది మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేస్తామనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ టైప్స్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్. ఓకే దిస్ టాపిక్ ఈజ్ ఓవర్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ ప్రాబ్లమ్స్. బ్రహ్మా గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురుర్ సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ